రైట్ మరో బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. జమ్మూ కశ్మీర్ పేలుడు ఘటనపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు వద్దంటూ ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పేలుడు ప్రమాదమే అని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందినట్లు డీజీపీ ధృవీకరించారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు. ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర మాడ్యూల్ను ఛేదించిన అధికారులు అక్కడి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి నుంచి శాంపిల్స్ తీస్తుండగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. దీని వెనుక ఉగ్ర కుట్ర ఉందంటూ వస్తున్న ఊహాగానాలను డీజీపీ, కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ తోసిపుచ్చారు. ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందేనని స్పష్టం చేశారు. Last night around 11:20 p.m. an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime wing photographers, 2 revenue officials, basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. Last night around 11:20 ఫరీదాబాద్ ఉగ్ర మాడ్యూల్ను ఛేదించిన అధికారులు అక్కడి నుంచి పెద్ద మొత్తంలో పేలుడు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటి నుంచి శాంపిల్స్ తీస్తుండగా భారీ పేలుడు జరిగింది. దీని వెనుక ఉగ్ర కుట్ర ఉందంటూ వస్తున్న ఊహాగానాలను డీజీపీ, కేంద్ర హోంశాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ తోసిపుచ్చారు. ఇది ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందేనని స్పష్టం చేశారు. Investigation of FIR number 162 of 2025 of Nowgam police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में अब हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस एफआईआर संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक विस्फोटक बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूनों को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में
9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन జమ్మూ కశ్మీర్ పేలుడు ఘటనపై ఎలాంటి ఊహాగానాలు వద్దు అంటూ ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ పేలుడు ప్రమాదమే అని స్పష్టం చేశారు. ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందినట్లు డీజీపీ ధృవీకరించారు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. శ్రీకాంత్. గుడ్ మార్నింగ్. శ్రీనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ అంటే ఈ ఫరీదాబాద్ నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో, పేలుడు పదార్థాలు ఉన్నాయో వాటి శాంపిల్స్ సేకరిస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ ప్రమాదవశాత్తు ఈ ఘటన జరిగింది. సో నౌగాం పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర జరిగినటువంటి పేలుడు ఇది కేవలం ఒక ప్రమాదం మాత్రమే అంటూ కూడా ఇప్పటికే డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో 9 మంది మరణించడం జరిగింది. ఇంకా జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులతో పాటు ఇంకా కొంతమంది అక్కడటువంటి సిబ్బంది, మిలిటరీకి సంబంధించినటువంటి అక్కడ కొంతమంది సివిలియన్స్ కూడా ఈ పేలుడులో చనిపోవడం జరిగింది. అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఒక డిటోనేటర్లు ఏమైనా పెట్టారా, ఆ వైర్ల కనెక్షన్ తోటి ఏమైనా రిమోట్ తోటి పేల్చారా అన్నటువంటి ఒక అనుమానం ఉండే. కాకపోతే డీజీపీ నలిన్ ప్రభాత్ చెప్తున్నటువంటి ప్రకారం ఇది ఉగ్రవాద దాడి కాదు, ఫరీదాబాద్ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి పేలుడు పదార్థాలు ఏవైతున్నాయో ఆ నమూనాలని సేకరించేటువంటి టైంలో ఇది ఒక దురదృష్టకరంగా జరిగినటువంటి సంఘటన అంటూ కూడా నలిన్ ప్రభాత్ చెప్పడం జరిగింది. సో అంటే దీంట్లో ఈ పేలుడు ఉగ్రదాడి కాదంటూనే దీంట్లో ఎఫ్ఎస్ఎల్ టీం కొన్ని నమూనాలు సేకరిస్తోంది. సో సేకరిస్తున్నటువంటి టైంలో మాత్రమే ఇది పేలుడు జరిగిందంటూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నిన్న రాత్రి 11:20 ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. నిజానికి చాలా దురదృష్టకరం అని చెప్పాలి. దీనిపైన విచారణ ప్రస్తుతానికైతే జరుగుతోంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే హోంమంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఒక ప్రకటన విడుదల చేయడం జరిగింది. అయితే ఉగ్రవాద కుట్ర గానీ లేదంటే బయట వ్యక్తుల జోక్యం గానీ ఎక్కడా లేదు. దీంట్లో 9 మంది చనిపోయారంటూ అధికారికంగా చెప్పారు. 32 మంది గాయపడ్డారు. అయితే ప్రస్తుతానికి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించినటువంటి చుట్టుపక్కల వాహనాలు గానీ పోలీస్ స్టేషన్ పూర్తిగా కూడా ధ్వంసమైపోయింది. ఆ శిథిలాల్ని తొలగించేటువంటి పనులు నడుస్తున్నాయి రాత్రి నుంచి. అయితే ఇందులో ఇంకా మృతుల సంఖ్య పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. గాయపడ్డ వాళ్ళు ఇంకా శిథిలాల కింద ఏమైనా ఉన్నారా అన్నటువంటి నేపథ్యంలో కూడా చూస్తున్నారు. సో దీంట్లో ఒక ఎస్ఐ ఆఫీసర్ తో పాటు 3 ఎఫ్ఎస్ఎల్ సభ్యులు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత 2 క్రైమింగ్ టీం సిబ్బంది ఉన్నారు. ఆ తర్వాత 2 రెవెన్యూ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. సో దాంట్లో ఒక టైలర్ కూడా ఉన్నారు. సో ఇంకొక 27 మంది పోలీసులు, అట్లాగే ఇంకో రెవెన్యూ కొంతమంది అధికారులు, ఇంకొక 3 కామన్ మ్యాన్ సిటిజన్స్ అక్కడ గాయపడడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా వెంటనే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఫరీదాబాద్ నుండి స్వాధీనం చేసుకున్న పెద్ద మొత్తంలో ఆ పేలుడు పదార్థాలున్నాయో వాటిని పరీక్ష కోసం నౌగాం పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చినామంటూ కూడా డీజీపీ చెప్పారు. అది చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే మేము చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తున్నాం. బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా నిన్న ప్రమాదవశాత్తు పేలింది అంటూ కూడా డీజీపీ చెప్పడం జరిగింది. వంశీ. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్.